முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். நேரலை காட்சிகள். Yeah, that's. But you should ask her that question when she was addressing a press conference. How does paying 2 rupee 50 paisa per litre or 4 rupees per litre more means that the consumer will pay less? How does more become less? Because you said they're doing adjustments to the whole revenue structure. On petrol and diesel, no adjustment has been made. On petrol and diesel, no change has been made in the basic structure. They have simply added 2 rupees 50 and 4 rupees to the price that is prevailing today, which is the highest ever, isn't it? 95 and 85 on petrol and diesel. Tell that to the farmer who fills his tractor with diesel. Tell that to the average employee who rides his two-wheeler 25 kilometers, 30 kilometers a day, and he fills it with diesel or petrol. I'll come to you. Analysts associated with these organizations of big industry saying that this budget will give us thrust on infrastructure. How do you see this? Secondly, how do you see the measures? What is the first question? I didn't. Just remove your mask and say. So a lot of analysts are saying that, particularly those who are associated with the big business association, they're saying that this budget will give a lot of thrust on infrastructure development. How do you see that? Secondly, this measure is taken for insurance sector. What is your opinion? What will be the impact of this? See, they have done two things on the insurance sector. One is they've increased the FDI from 49 to 74%, which is inevitable, I suppose. Because if you want fresh capital, that kind of capital is not available within the country. But I remember the day in 1997 when the BJP voted against the bill introduced by the government of the day, allowing 20% FDI in insurance. 20% FDI in insurance. They voted down the bill on that ground. And Prime Minister Gujral had to withdraw the bill at that time. Today they have done a full circle and they are allowing 74% FDI in insurance, which is okay in terms of capital. But they are also going to privatize one of the 4 nationalized insurance companies. I'd like to see what the reaction of the people of this country is. I'd like to see what the reaction of the employees of the insurance companies is. Infrastructure, yes. If spending takes place on roads and ports, big business will benefit. Because they will get contracts, there will be demand for steel, there will be demand for electricity. But that's good. We are not saying you should not spend on infrastructure. You should spend on infrastructure. We welcome spending on infrastructure. But at the same time, you must understand that after 8 quarters of a slowdown and 4 quarters of a pandemic year, after 12 quarters, the kind of emphasis you give to infrastructure, equal emphasis should have been given to the poor, the working class, the migrant, the agricultural labor, the daily worker. That is completely missing in this budget. This budget may have had a mind behind it, but there is certainly no heart behind it. Thank you, sir. ये सरकार की तरफ से कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो यूपीए सरकार ने कई साल रखी रही वो हमने लागू करने का ऐलान किया है और अब किसानों को आंदोलन अपना खत्म कर देना चाहिए। आदरणीय साथी, या तो वित्त मंत्री और सरकार झूठ बोल रही है या सुप्रीम कोर्ट में उनका शपथ पत्र। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जो शपथ पत्र दिया है, अगर आप उसका अवलोकन करें, पढ़ें, तो वो कहते हैं कि लगभग 135 स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों में से, अगर मुझे सही याद है, 85 से अधिक सिफारिशें यूपीए सरकार ने लागू कर दी थी। और किसानों की मांग क्या है? 3 काले कानून खत्म करो और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, सरकारी खरीद, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन वितरण प्रणाली, उसे चालू रखो।
परंतु ये सरकार अहंकार की कुर्सी पर बैठी है और ना कुछ देखती, ना सुनती और ना सोचती। अब उन्हें राजहट छोड़ना पड़ेगा। मुजबानी जमा खर्च की बजाय वाकई में किसान के आंसू पोंछ कर दिखाएं तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। आनंद, outlay for the health has been increased by rupees 2.2 lakh crore. இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் குறித்து முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் கூட்டாக டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார்கள். அது நேரலை காட்சிகளை பார்த்தோம். மேலும் பல்வேறு செய்திகளை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பார்க்கலாம். சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள், அரசியலில் நடக்கும் ரகசிய நகர்வுகள். போடுங்கம்மா ஓட்டு. நாள்தோறும் இரவு 10:30க்கு எலெக்ஷனையே என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. நிமிடங்களில் 30 செய்திகள். முக்கிய செய்திகளின் முத்தான தொகுப்பு. உள்ளூர் முதல் உலக நிகழ்வுகள் வரை 30க்கு 30 நாள்தோறும் காலை 7:30 மற்றும் 9:30 மணிக்கு. திரை எக்ஸ்பிரஸ், ஸ்டார்ஸ் T20, டாப் 10, ஒரு நடிகையின் டைரி, கோலிவுட் முதல் பாலிவுட் வரை திரை செய்திகளின் 360. சினிமா 18 நாள்தோறும் மாலை 5:30 மணிக்கு. நிகழ்கால இந்தியாவின் நிலை கண்ணாடி, தற்கால தமிழகத்தின் அரசியல் அரிச்சுவடி, சுதந்திர போராட்டம் முதல் சமகால போராட்டங்கள் வரை எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள கதையல்ல வரலாறு நாள்தோறும் மாலை 6:30 மணிக்கு மற்றும் இரவு 9:30 மணிக்கு. சொற்போரில் இறங்கிய அரசியல் தலைவர்கள், அன்றாட பரபரப்பு அரசியல் நிகழ்வுகள், பேச்சு, பேட்டி, அறிக்கை நாள்தோறும் இரவு 9 மணிக்கு. களை கட்டும் தேர்தல் திருவிழா, மேடையை சுற்றி நடக்கும் சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள், அரசியலில் நடக்கும் ரகசிய நகர்வுகள். போடுங்கம்மா ஓட்டு. நாள்தோறும் இரவு 10:30க்கு எலெக்ஷனையே என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. 30 நிமிடங்களில் 30 செய்திகள். முக்கிய செய்திகளின் முத்தான தொகுப்பு. உள்ளூர் முதல் உலக நிகழ்வுகள் வரை 30க்கு 30 நாள்தோறும் காலை 7:30 மற்றும் 9:30 மணிக்கு. திரை எக்ஸ்பிரஸ், ஸ்டார்ஸ் T20, டாப் 10, ஒரு நடிகையின் டைரி, கோலிவுட் முதல் பாலிவுட் வரை திரை செய்திகளின் 360. சினிமா 18 நாள்தோறும் மாலை 5:30 மணிக்கு. நிகழ்கால இந்தியாவின் நிலை கண்ணாடி, தற்கால தமிழகத்தின் அரசியல் அரிச்சுவடி, சுதந்திர போராட்டம் முதல் சமகால போராட்டங்கள் வரை எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள கதையல்ல வரலாறு நாள்தோறும் மாலை 6:30 மணிக்கு மற்றும் இரவு 9:30 மணிக்கு. சொற்போரில் இறங்கிய அரசியல் தலைவர்கள், அன்றாட பரபரப்பு அரசியல் நிகழ்வுகள், பேச்சு, பேட்டி, அறிக்கை நாள்தோறும் இரவு 9 மணிக்கு. களை கட்டும் தேர்தல் திருவிழா, மேடையை சுற்றி நடக்கும் சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள், அரசியலில் நடக்கும் ரகசிய நகர்வுகள். போடுங்கம்மா ஓட்டு. நாள்தோறும் இரவு 10:30க்கு எலெக்ஷனையே என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. 30 நிமிடங்களில் 30 செய்திகள். முக்கிய செய்திகளின் முத்தான தொகுப்பு.
முதல் உலக நிகழ்வுகள் வரை 30க்கு 30 நாள்தோறும் காலை 7:30 மற்றும் 9:30 மணிக்கு. திரை எக்ஸ்பிரஸ், ஸ்டார்ஸ் T20, டாப் 10, ஒரு நடிகையின் டைரி, கோலிவுட் முதல் பாலிவுட் வரை திரை செய்திகளின் 360. சினிமா 18 நாள்தோறும் மாலை 5:30 மணிக்கு. நிகழ்கால இந்தியாவின் நிலை கண்ணாடி, தற்கால தமிழகத்தின் அரசியல் அரிச்சுவடி, சுதந்திர போராட்டம் முதல் சமகால போராட்டங்கள் வரை எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள கதையல்ல வரலாறு நாள்தோறும் மாலை 6:30 மணிக்கு மற்றும் இரவு 9:30 மணிக்கு. சொற்போரில் இறங்கிய அரசியல் தலைவர்கள், அன்றாட பரபரப்பு அரசியல் நிகழ்வுகள், பேச்சு, பேட்டி, அறிக்கை நாள்தோறும் இரவு 9 மணிக்கு. களை கட்டும் தேர்தல் திருவிழா, மேடையை சுற்றி நடக்கும் சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள், அரசியலில் நடக்கும் ரகசிய நகர்வுகள். போடுங்கம்மா ஓட்டு, நாள்தோறும் இரவு 10:30க்கு எலெக்ஷனையே என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. செய்திகள் தொடர்கின்றன. 2021-2022 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் 8 அம்சங்களை வலிமைப்படுத்தும் வகையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார். வரலாற்றின் முதன்முறையாக காகித அச்சு பட்ஜெட் தாக்கலிற்கு பதிலாக டிஜிட்டல் முறை பட்ஜெட் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு மத்தியில் பட்ஜெட்டை வாசிக்க தொடங்கிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கொரோனாவை ஒழிப்பதில் போராடி வரும் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதாக தெரிவித்தார். கடந்த ஆண்டு சுயசார்பு திட்டத்தின் கீழ் 27 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் வெளியிடப்பட்டதாக கூறினார். அவை 5 மினி பட்ஜெட்டுகளுக்கு இணையானது என்றும் அவர் கூறினார். கொரோனாவிற்கு எதிரான போர் நடப்பாண்டிலும் தொடரும் என்று கூறிய நிர்மலா சீதாராமன் மேலும் 2 தடுப்பூசிகள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்றார். கொரோனா காரணமாகவே இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைந்ததாகவும் அதனை மீட்டெடுக்க இந்தியா முழுமையாக தயாராக உள்ளதாகவும் நடப்பாண்டு பட்ஜெட் அதற்கு உதவும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார். Farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development among சுகாதாரத்துறைக்கு 2,23,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இது 137% அதிகம் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார். தற்சார்பு சுகாதாரத்திற்காக 64,180 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கொரோனா தடுப்பூசிக்காக 35,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பின் கிளை இந்தியாவில் தொடங்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார். Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. ரயில்வே துறைக்கு 1,10,000 கோடி, போக்குவரத்து துறைக்கு 18,000 கோடி, மின்சாரத்துறைக்கு 3,05,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கேஸ் பைப்லைன் திட்டத்தில் 3 ஆண்டுகளில் மேலும் 100க்கும் மேற்பட்ட நகரங்கள் இணைக்கப்படும் என நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார். மேலும் சூரிய ஆற்றலுக்கு 1000 கோடி ரூபாய், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மேம்பாட்டிற்கு 1,500 கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. To further strengthen this effort, high-density network and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways.
கடந்த ஆண்டு 4,39,000 கோடி ரூபாயாக இருந்த நிதி மூலதன செலவு நடப்பாண்டில் 5,54,000 கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார். உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்காக 5 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ள நிலையில் சாலை உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த நடப்பாண்டில் மட்டும் 11,000 கிலோமீட்டருக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள 5 மாநிலங்களுக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைக்கும் திட்டங்களில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. மேலும் 2 பொதுத்துறை வங்கிகள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்றும் காப்பீட்டுத் துறையில் அந்நிய முதலீடு 49% 74% அதிகரிக்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். தேசிய கல்விக் கொள்கை அடிப்படையில் 15,000க்கும் அதிகமான பள்ளிகளின் தரம் உயர்த்தப்படும் என்றும் ஒப்பந்த மற்றும் நடைபாதை தொழிலாளர்களுக்கும் சமூக பாதுகாப்பு சலுகைகள் நீட்டிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். மத்திய அரசின் மொத்த பட்ஜெட் தொகை 34,50,000 கோடி ரூபாய் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார். நகை உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி 10% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆட்டோமொபைல் துறையைச் சேர்ந்த சில உதிரி பாகங்கள் மீதான சுங்கவரி 15% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பருத்தி ஆடைகள் மீது 10%, பட்டு ஆடைகள் மீது 15% சுங்கவரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. காப்பீட்டுத் துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீடு 74% உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். இதற்கு முன்பு காப்பீட்டுத் துறையில் 49% என்ற அளவில் மட்டுமே அந்நிய நேரடி முதலீட்டிற்கு அனுமதி இருந்தது. 2 பொதுத்துறை வங்கிகள் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார். பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு 20,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் LIC பங்குகள் இந்த ஆண்டு விற்பனைக்கு பட்டியலிடப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளார். மேலும் நாடு முழுவதும் 100 சைனிக் பள்ளிகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். தனது பட்ஜெட் உரையின் போது இயற்றலும் ஈட்ட காத்தலும் என்ற திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பேசினார். உற்பத்தி செய்தல், சேமித்தல், முதலீடு செய்தல், முன்கூட்டியே திட்டமிடல், இந்த 4ஐயும் மன்னன் செய்திட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் இயற்றலும் ஈட்டலும் என்ற திருக்குறளை வாசித்தார். I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் நல்ல வல்லதரசு. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. பட்ஜெட் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி, விவசாயிகளின் வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார். புதிய திட்டங்களால் விவசாயிகளுக்கு எளிதாக கடன்கள் கிடைக்கும் என்றார். உலகில் இந்தியாவின் தன்னம்பிக்கையை காட்டும் பட்ஜெட் இது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள அவர், சமூகத்தின் ஒவ்வொரு துறையிலும் தன்னம்பிக்கையை விதைக்கும் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட பட்ஜெட் இது என்றும் பாராட்டியுள்ளார். எளிய மக்கள் மீது வரிச்சுமையை திணிக்க அரசு திட்டமிட்டதாக சிலர் எண்ணியதாகவும், ஆனால் வெளிப்படையான பட்ஜெட் இது என்றும் மோடி கூறினார். இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகளையும் வளர்ச்சியையும் விரிவுபடுத்தும் அணுகுமுறையாக இந்த முயற்சியை காண்பதாகவும் மோடி கூறியுள்ளார். இந்த பட்ஜெட் மூலம் மனிதவளம், உட்கட்டமைப்பு, தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றுடன் புதிய உச்சம் தொட முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு திட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், உழவர்களின் அச்சத்தை போக்கும் வகையில் அறிவிப்புகள் உள்ளதாகவும் அதனை வரவேற்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதே சமயம் வருமான வரி குறைக்கப்படாதது, நிதி பற்றாக்குறை மற்றும் கடன் சுமை அதிகரிப்பு கவலை அளிப்பதாகவும் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். திருக்குறள்களை மேற்கோள் காட்டி வெளியிடப்பட்டுள்ள மத்திய பட்ஜெட் மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த பட்ஜெட் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் G.K. வாசன் வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பான அறிக்கையில், நாட்டை பொருளாதார ரீதியாக உயர்த்தக்கூடிய மற்றும் விவசாயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களை மேம்படுத்துவதற்கான பட்ஜெட் இது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்று தெரிந்தே பட்ஜெட்டில் முக்கியத்துவம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக திமுக மக்களவை குழு தலைவர் T.R. பாலு தெரிவித்துள்ளார். தமிழகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் மக்களுக்கு பெரிய சலுகைகளை அவங்க கொடுக்கல. அவங்க தேர்தலை கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மாநிலத்தை நாம தான் வரப்போறோம்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால பெருசாக அவங்க செய்ய முடியல. பாவம் தேயிலை தொழிலாளர்கள் என்ன பண்ணாங்க? அசாமில் இருக்கிற தேயிலை தொழிற்சாலைகளை பார்க்கறது மாதிரி, வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற தேயிலை தொழிற்சாலைகளை பார்க்கறது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தேயிலை தொழிற்சாலைகளை பார்க்கலையே. இதுக்கு என்ன, இது ஒண்ணே போதும். ஒரு சோறு.
மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் ஒரு வேடிக்கையான பட்ஜெட் என்றும் தேர்தல் வரவுள்ள மாநிலங்களை மனதில் வைத்து தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்றும் திமுகவை சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா கூறியுள்ளார். டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் லாபம் ஈட்டும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விற்பதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு அரசாங்கம் தன்னுடைய அரசுக்கு தேவையான பொருளை ஈட்டவும் அதை காத்து பின்னர் அதை முறையாக செலவழிக்கும். இப்போது மறுபடி பார்த்தீர்கள் என்றால் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை, அதுவும் லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய LICI, IDBI, ஷிப்பிங் கார்பரேஷன், பெமல் என்ற நிறுவனம் மிகப்பெரிய லாபம் தரக்கூடிய நிறுவனம், இந்தியாவினுடைய வெரி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் பப்ளிக் செக்டார். அதை விற்க போகிறார்கள். இன்சூரன்ஸ் துறையில் அந்நிய நாட்டு முதலீடு 49லேருந்து 74 உயர இருக்கிறது. இதெல்லாம் தான் நடக்கிறது. இங்கே எந்த விதமான உருப்படியான எந்த அறிவிப்புமே இல்லை. தேர்தல் வரக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு சலுகை தருவதைப் போல ஒரு காட்சி. செய்திகள் தொடர்கின்றன. அதிமுகவை உடைக்க KP முனுசாமியே காரணமாக இருக்க போகிறார் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பூசாரிப்பட்டி கிராமத்தில் திமுக சார்பில் நடத்தப்பட்ட உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் பிரச்சார நிகழ்ச்சியில் அவர் பங்கேற்றார். மக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்று குறைகளை கேட்டறிந்த அவர் அதிமுக அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து குற்றம் சாட்டி பேசினார். மேலும் அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் KP முனுசாமியை 30% முனுசாமி என கூறியதால் அவருடைய பதவியை ஜெயலலிதா பறித்ததாக விமர்சித்தார். முதலமைச்சராக இருந்தா ஜெயலலிதாக்கு முன்னாடி அதிமுக பொதுக்குழுல 30% முனுசாமின்னு சொன்னாங்க. அதனால ஒரு பதவியை அடுத்த நாளே அம்மா ஜெயலலிதா அவங்க பிடிங்கிட்டாங்க. அந்த அம்மா இருந்த வரைக்கும் அவரை எந்த பதவியும் கொடுக்காம தான் வச்சிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு அந்த கட்சியை உடைக்கிறதுக்கும் அவர் தான் காரணமா இருக்க போறாருன்னு அதாவது செய்திகள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம். கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 2 GB டேட்டா வழங்கும் திட்டத்தை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடக்கி வைத்தார். கொரோனா தொற்று காரணமாக ஆன்லைன் வகுப்புகளில் பங்கேற்று வரும் மாணவர்களின் வசதிக்காக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 9,69,000 மாணவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய உள்ளனர். ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரையிலான 4 மாதங்களுக்கு 2 GB தரவு அட்டைகள் இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளன. முதலமைச்சர் பதவி வழங்கிய சசிகலாவுக்கே எடப்பாடி பழனிசாமி துரோகம் செய்துவிட்டதாக திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். சென்னை பங்காரு பகுதியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். தேர்தலுக்காக ஜெயலலிதா நினைவிடம் திறப்பது, மதுரையில் கோயில் கட்டுவது உள்ளிட்ட வேலைகளை அதிமுக கையில் எடுத்துள்ளதாக கூறினார். ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் 10 முறை சம்மன் அனுப்பியும் துணை முதல்வர் O பன்னீர்செல்வம் இதுவரை ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்காதது ஏன் என தயாநிதி மாறன் கேள்வி எழுப்பினார். தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையர் பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் புறக்கணித்துள்ளார். தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும் கூட்டத்திற்கு குழு உறுப்பினரான மு க ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் பங்கேற்காததற்கான காரணம் குறித்து முதன்மை செயலாளர் ஸ்வர்ணாவிற்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அதில் தெரிவுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய தகவலை கூட தெரிவிக்காமல் அழைப்பு விடுவது ஆச்சரியமாக இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார். மேலும் இது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தகவல் ஆணையத்தை அதிமுகவின் கிளை போல் மாற்ற முதலமைச்சர் முயற்சிப்பதாக கூறிய மு க ஸ்டாலின் கூட்டத்தில் பங்கேற்று முறைகேடுகளுக்கு துணை போக முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். திரைத்துறையினரின் கோரிக்கை நிறைவேற்றாவிட்டால் தமிழகத்தில் 3வது அணி உருவாகும் என்று இயக்குநர் டி ராஜேந்தர் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு திரைப்பட உரிமையாளர் சங்கத்தின் கௌரவ ஆலோசகரான இவர் சென்னை மெரினாவில் உள்ள அண்ணா, கருணாநிதி, MGR மற்றும் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடங்களில் மரியாதை செலுத்தினார். இதையடுத்து செய்தியாளரிடம் பேசிய டி ராஜேந்தர், எந்த கஷ்டமும் இன்றி முதலமைச்சரானதால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தங்களின் கஷ்டம் புரியவில்லை என்று தெரிவித்தார். மேலும் திரைத்துறையினரின் கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்றாவிட்டால் எதிர்வரக்கூடிய தேர்தலில் மாற்று அணி உருவாகும் என்றும் கூறினார். தெலுங்கானாவில் சினிமா வாழ வைக்கணும்னு GST, ஸ்டேட் GST, மாநில GST வரி ஒரு 10 கோடிக்கு கீழே உள்ள படங்களுக்கெல்லாம் நீக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி தமிழக அரசு நீக்கணும். இன்னைக்கு எதிர்காலத்தின் தேர்தலில் ஒரு மாற்றம் வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு புதுசா அணி உருவாகணும்னா ஒன்னு யாரோடையாவது போகணும் கூட்டணி, இல்லைன்னா உருவாக்கணுமா மாற்றணி. உருவாக்க வேண்டும் கூட்டணி, உருவாக்கி விட்டால் அது சிலருக்கு ஆகிவிடும் வேட்டணி. என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய புத்திரன் சிலம்பரசனின் பிறந்த நாள் 3ஆம் தேதிக்கு மேல வெயிட் அண்ட் சீ. சென்னை அடுத்த மாங்காடு அருகே காவலர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆல்பர்ட் என்பவர் டெல்லியில் 8வது சிறப்பு காவல் படையில் பணியாற்றி வந்தார். இவர் அண்மையில் ஆவடிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதால் முகலிவாக்கத்தில் குடியிருப்பில் ஒன்றில் தங்கியிருந்தார். இந்நிலையில் அவர் இன்று வீட்டில் தூக்கில் தொங்கியவாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பணிச்சுமை காரணமாக காவலர் தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தஞ்சாவூரில் திருமணத்தின் போது மணப்பெண்ணுக்கு மறைந்த தந்தையை நேரில் வந்து ஆசீர்வாதம் வழங்குவது போன்ற சிலை தத்ரூபமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பார்ப்போரை நிகழ்ச்சியிடையே செய்தது. பட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த செல்வம் மூத்த இரு மகள்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த நிலையில் 2012ஆம் ஆண்டு உயிரிழந்தார். இந்நிலையில் கடைசி மகளான லட்சுமி பிரபாவுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. ஆனால் தந்தை உடன் இல்லை என்று மணப்பெண் கலங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவரின் சகோதரிகள் தந்தையின் முழு உருவச் சிலையை வடிவமைத்து பரிசாக வழங்கி இன்ப அதிர்ச்சி அளித்தனர். ₹6 லட்சம் செலவில் சிலிக்கான் மூலம் தனது தந்தையின் சிலையை வடிவமைத்ததாக மணப்பெண்ணின் சகோதரி கூறினார். இருந்தாலும் அப்பா இல்லாம வெட்டிங் ஃபினிஷ் ஆகுறது இட்ஸ் ரியலி வெரி டிஃபிகல்ட். அங்கே பாரு அப்பா மாதிரி இருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அது அப்பாவே இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ₹240 சரிந்துள்ளது. ஒரு சவரன் தங்கம் ₹37,000 விற்பனையாகிறது. 1 கிராம் தங்கம் ₹30 குறைந்து ₹4,625 உள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ₹4.60 அதிகரித்து ₹79.20 விற்கப்படுகிறது. கட்டி வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ₹4,600 அதிகரித்து ₹79,200 விற்பனையாகிறது. பெட்ரோல் டீசல் மீதான வேளாண் கூடுதல் வரி இன்று நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வருகிறது. மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவித்தபடி பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ₹2.50 டீசல் விலை ₹4 உயர்த்தப்படுகிறது. ஏற்கனவே சென்னையில் இன்று 1 லிட்டர் பெட்ரோல் ₹88.82 1 லிட்டர் டீசல் ₹81.71 விற்பனையாகி வருகிறது. இந்த சூழலில் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் வரியால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆந்திராவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு உரிய ஆவணங்களின்றி காரில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ₹2.5 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். ஆந்திராவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் ஹைதராபாத்தை அடுத்த கர்னூல் பகுதியில் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த காரை மடக்கி சோதனை செய்ததில் தங்க நகைகள் வைர கற்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில் அவைகள் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் சேலத்திற்கு கொண்டு சென்றதை போலீசார் கண்டறிந்தனர். இதையடுத்து நகைகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் காரில் இருந்த விஜய் சர்மா, சுரேஷ், முனுசாமி ஆகியோரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி, அனுஷ்கா சர்மா தம்பதி தங்கள் மகளுக்கு வமிகா என்று பெயர் சூட்டியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். குழந்தையின் முதல் புகைப்படத்தை அனுஷ்கா சர்மா தனது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ளார். கடவுளான துர்க்கையின் பெயரை குறிக்கும் வகையில் விராட் கோலியின் மகளுக்கு வமிகா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. தங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் பிரார்த்தனைக்கும் நல்லாற்றலுக்கும் நன்றி என்றும் அனுஷ்கா சர்மா பதிவிட்டுள்ளார். இந்த நட்சத்திர தம்பதிக்கு திரை மற்றும் விளையாட்டுத் துறையினரும் ரசிகர்களும் வாழ்த்துக்களை அதிக அளவில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் நிலவக்கூடிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக இன்றும் நாளையும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த 2 நாட்களுக்கு காலை நேரத்தில் வட தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் நிலவும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அங்கு அதிகபட்சமாக 31 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் குறைந்தபட்சமாக 23 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் வரும் 3ஆம் தேதி வரை மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் அந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. தர்மபுரியை அடுத்த தடங்கம் பகுதியில் உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் என்ற நிகழ்ச்சியில் மு க ஸ்டாலின் பேசி வருகிறார். நேரலை காட்சிகள். பள்ளிகளின் தரத்தையும் மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளின் நம்பிக்கை தன்மையையும் உயர்த்தி இருக்கிறார். அடிக்கடி கூட்டம், நேரில் காண்பது என்ற நடவடிக்கைகளால் அதிகாரிகள் எப்போதும் விழிப்புடன் வைத்திருக்கிறார். வெளியூர்களில் இருந்தாலும் தினசரி 2 முறை தொலைபேசியிலும் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு விசாரிக்கிறார். அப்பாவை போலவே, அதாவது கலைஞரை போல அப்பாவை போலவே காலையில் பத்திரிகைகளை படித்த பிறகு அவற்றில் மாநகராட்சியை பற்றி ஏதேனும் குற்றம் குறைகள் சொல்லப்பட்டிருந்தால் விசாரிக்கிறார். 5 வருட காலத்தில் யாரிடத்திலும் உரத்த குரலில் பேசி கோபப்படல. இடைநிலை ஊழியர்களிடத்திலும் கனிவாக நடந்து கொள்கிறார். 20,000ற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களை கொண்ட ஆண்டு பட்ஜெட் 70 கோடியாக இருக்கும் சென்னை மாநகராட்சி
ஒரு குட்டி மாநிலத்துக்கு சமமானது. இங்கே தமது திறமையை நிரூபித்து மேயர் இன்னமும் உயரமான இடத்திற்கு செல்ல தயாராகி விட்டார்னு கல்கி எழுதுச்சு. வரையறுக்கப்பட்ட குறைந்த ஆதாரங்களோடு, கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தாலும், குறைந்த அதிகாரங்களோடு கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் மாநகராட்சியினுடைய நலன்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய செயல்திறன் மிக்க தலைவராக ஸ்டாலின் விளங்குவதை யாரும் மறுக்க முடியாது. இதை எழுதினது அந்த காலகட்டத்தில் இந்து, தமிழ் ஆங்கில இந்து அந்த நாளேட்டில் எழுதுறாங்க. அடுத்து இந்தியா டுடே வார பத்திரிகை இந்திய அளவில் தலை சிறந்த மேயர்னு என்னை பாராட்டி எழுதிச்சு. ஸ்டாலின் என்றால் யார், அவரது நிர்வாகம் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் சொல்லல. தி இந்து, இந்தியா டுடே, கல்கி போன்ற ஏடுகள் இப்ப இல்ல 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதியிருக்கு. தருமபுரி தடங்கம் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சியில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உரையாற்றி வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகளை பார்த்தோம். தமிழகத்தில் நெடுஞ்சாலைகள், சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட விரிவாக்கங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள் மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம் பிடித்துள்ளன. தமிழகத்தில் 3500 கிலோமீட்டர் தூரம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மேம்படுத்தவும் விரிவுபடுத்தவும் மத்திய பட்ஜெட்டில் 1,03,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மேலும் 118.9 கிலோமீட்டர் தூரம் விரிவுபடுத்த கூடுதலாக 63,246 கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை, கொல்லம் இடையே புதிய பொருளாதார வழித்தடம் விரைவில் உருவாக்கப்படும் என்று நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். இதேபோன்று மும்பைக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் இடையே வழித்தடம் அமைக்கப்படும் என்றும், சென்னை, கொச்சி உள்ளிட்ட நாட்டின் 5 முக்கிய மீன்பிடி துறைமுகங்கள் மேம்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கான பூங்கா, கடல் பாசியை பதப்படுத்த புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். 75 வயதுக்கு மேல் உள்ளோர் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய தேவையில்லை என மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 75 வயதுக்கு மேல் உள்ள மூத்த குடிமக்களும் தற்போது வரை வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்து செலுத்தி வருகின்றனர். புதிய அறிவிப்பின்படி ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி வருவாய் பெறும் 75 வயதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு இனி வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்து புதிய அறிவிப்பின்படி ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி வருவாய் பெறும் விவசாயிகளுக்கு 16.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் பட்ஜெட்டில் அறிவித்துள்ளார். விவசாயிகளிடமிருந்து வாங்கப்படும் பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை சீரான வேகத்தில் தொடர மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக கூறினார். விவசாயிகள் 1.5 மடங்கு கூடுதல் வருவாய் பெறுவதை குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உறுதி செய்யும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார். 2020-2021 நிதியாண்டில் நெல் விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையாக 1,72,000 கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் கூறினார். குறைந்தபட்ச ஆதார விலை மூலம் 43 லட்சம் விவசாயிகள் நேரடியாக பலனடைந்ததையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. பழைய வாகனங்களை அகற்றுவதற்காக புதிய கொள்கைகளை மத்திய அரசு வகுத்துள்ளதாக பட்ஜெட் தாக்கலின் போது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்படுத்தப்படும் சொந்த வாகனங்களையும் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கி வரும் பேருந்து, வேன், லாரி போன்ற வர்த்தக வாகனங்களையும் அகற்றுவதற்கு புதிய கொள்கைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார். பேருந்து, வேன், லாரி போன்ற வர்த்தக வாகனங்களையும் அகற்றுவதற்கு புதிய கொள்கைகள் இயற்றப்பட்டு உள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரலில் உதவி ஆய்வாளரை சரக்கு வாகனம் ஏற்றிக் கொன்ற இளைஞர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளார். தூத்துக்குடியில் ஏரல் பகுதியில் முருகேசன் என்ற இளைஞர் இரவில் குடிபோதையில் தகராறு செய்ததை காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் பாலு கண்டித்துள்ளார். மேலும் பாலுவின் சரக்கு வாகனத்தையும் காவல் நிலையம் கொண்டு சென்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து நள்ளிரவு 12 மணி அளவில் கடைவீதியில் மீண்டும் முருகேசன் தகராறில் ஈடுபட்டார். அப்போதும் அவரை கண்டித்த போலீசார் காலையில் காவல் நிலையம் வந்து வாகனத்தை எடுத்துச் செல்லுமாறு கூறியுள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து உதவி ஆய்வாளர் பாலு மற்றும் காவலர் பொன் சுப்பையா ஆகியோர் இருசக்கர வாகனத்தில் ரோந்து சென்றபோது அவர்கள் மீது மற்றொரு சரக்கு வாகனத்தை முருகவேல் மோதியதாக கூறப்படுகிறது. இருசக்கர வாகனத்தின் பின்னால் அமர்ந்திருந்த எஸ்ஐ பாலு இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தார். பொன் சுப்பையா காயமடைந்தார். தலைமறைவாக உள்ள முருகவேலை 10 தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். கொலை நடந்த இடத்தை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார். இந்நிலையில் விளாத்திக்குளம் நீதிமன்றத்தில் முருகவேல் சரணடைந்தார். அவரை வரும் 5ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். உயிரிழந்த உதவி ஆய்வாளர் பாலு குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு 50 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது. காயமடைந்த பொன் சுப்பையா குடும்பத்திற்கு 2 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாலு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்கவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். ஜனவரி மாத மழையில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு மொத்தம் 1116 கோடி ரூபாய் இடுபொருள் நிவாரணத் தொகை வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் பெய்ய வேண்டிய இயல்பான அளவை விட 1108% அதிகமாக மழை பெய்துள்ளது. கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் பெய்ய வேண்டிய இயல்பான அளவை விட 1108% அதிக மழை பொழிந்திருக்கிறது. இதனால் 6,81,334 ஹெக்டேர் வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதனால் மானாவாரி மற்றும் நீர்ப்பாசன வசதி பெற்ற அனைத்து பயிர்களுக்கும் ஹெக்டேர் ஒன்றிற்கு 20,000 ரூபாய் இடுபொருள் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. மானாவாரி நெற்பயிர்கள் தவிர பிற மானாவாரி பயிர்களுக்கு ஹெக்டேர் ஒன்றிற்கு 10,000 ரூபாய் இடுபொருள் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும் பல்லாண்டு கால பயிர்கள் ஹெக்டேர் ஒன்றிற்கு 25,000 ரூபாய் இடுபொருள் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது தவிர அதிகபட்சமாக 2 ஹெக்டேருக்கு மட்டுமே இடுபொருள் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்ற உச்சவரம்பை தளர்த்தி பாதிக்கப்பட்ட பகுதி முழுவதற்கும் இழப்பீடு வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மொத்தமாக 11,43,000 விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் 1,116 கோடி ரூபாய் வரவு வைக்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 3, 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் பாதிப்பிற்குள்ளான பகுதிகளை பார்வையிட மத்திய குழு தமிழகம் வரவுள்ளதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது. மியான்மரில் திடீரென ராணுவ புரட்சி ஏற்பட்டு ஆங் சான் சூச்சி, அதிபர் வின் மைன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஜனநாயக முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டிருப்பது வருத்தம் அளிப்பதாக இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மியான்மரில் கடந்த நவம்பர் மாதம் கொரோனா பரவலுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற பொது தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக லீக் கட்சி 2வது முறையாக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்தது. அதிபர் வின் மைன் தலைமையிலான அரசின் ஆலோசகராக ஆங் சான் சூச்சி செயல்பட்டு வந்தார். இந்த தேர்தலில் பதிவான 90 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளில் உண்மைத்தன்மை குறித்து ராணுவம் கேள்வி எழுப்பியதுடன் தேர்தல் முறைகேடு குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று போர்க்கொடி தூக்கியது. ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் இதனை நிராகரித்து விட்டதால் ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கும் ராணுவத்திற்கும் இடையே பனிப்போர் நிலவி வந்தது. பொது தேர்தலுக்கு பிறகு நாடாளுமன்றம் திங்கட்கிழமை கூடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அந்நாட்டு ராணுவம் அதிபர் வின் மைன், ஆங் சான் சூகி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களை வீட்டுக்காவலில் வைத்துவிட்டு அதிகாரத்தை கைப்பற்றியுள்ளது. மியான்மரில் ஓராண்டுக்கு அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்படுவதாகவும் ராணுவ தொலைக்காட்சி வாயிலாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதையடுத்து தலைநகர் நைபிட்டா, யங்கூன் உள்ளிட்ட நகரங்கள் ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டு படை வீரர்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இணையதளம், தொலைக்காட்சி, ரேடியோ சேவைகள் துண்டிக்கப்பட்டன. அந்நாட்டின் ராணுவ தலைமை தளபதி மின் அங் ஹெலிங் வீடியோ கான்பரன்ஸ் வாயிலாக தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியின் அதிகாரிகள் மத்தியில் உரையாற்றினார். அப்போது நாட்டின் அரசியல் சாசன அமைப்பை பின்பற்ற வேண்டிய கடமை ராணுவத்திற்கு இருப்பதாக தெரிவித்தார். மியான்மரில் ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு சர்வதேச நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. ராணுவத்தால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட தலைவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்யாவிட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜேக் சுலிவான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். மியான்மரில் தற்போது நடைபெறக்கூடிய சம்பவங்கள் மிகவும் கவலை அளிப்பதாக இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. அரசியல் நகர்வுகளை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் அந்நாட்டில் சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் ஜனநாயகம் நீடிக்கும் என்று நம்புவதாகவும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டினம் அருகே சாலையோரம் நின்றிருந்த அரசு பேருந்தின் மீது ஆம்னி வேன் மோதிய விபத்தில் 6 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். ஈரோடு மாவட்டம் பவானியைச் சேர்ந்த 8 பேர் பெங்களூரில் உள்ள ஒன்றல்லா பொழுதுபோக்கு பூங்காவுக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டினம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேன் சென்று கொண்டிருந்த போது சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்தில் இருந்து இறங்கிய தேவராஜ் என்பவர் திடீரென சாலையை கடக்க முற்பட்டார். அப்போது உடனடியாக வேகத்தை குறைக்க இயலாமல் அரசு பேருந்து மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் சாலையை கடக்க முயன்ற தேவராஜ், ஆம்னி வாகனத்தில் வந்த பிரசாந்த், லிங்கா, சுரேந்தர் மற்றும் ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட 6 பேர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் 6 பேரின் உடல்களையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். படுகாயமடைந்த 3 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பல சவால்களுக்கிடையே பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பெட்ரோல் டீசலுக்கான மேல் வரியை உயர்த்தி இருப்பது மாநிலங்களின் நிதி நிலையை பாதிக்கும் என்று கூறியுள்ளார். மத்திய பட்ஜெட் குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான நிதியை உயர்த்தி வழங்குமாறு கோரிக்கை வைத்துள்ளார். மேலும் தமிழகத்தில் மேற்கொள்ள உள்ள 3500 கிலோமீட்டர் நெடுஞ்சாலை பணிகள் பொருளாதார வளர்ச்சியை தூண்டும் என்று கூறியுள்ளார். திட்டங்களை விரைந்து நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். சென்னை மீன்பிடி துறைமுகத்தை மேம்படுத்தும் திட்டத்திற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற சிறிய துறைமுகங்களின் மேம்பாட்டிற்கும் நிதி உதவி அளிக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட பணிகளுக்கான 50% நிதியை உடனே அளிக்குமாறு கோரிக்கை வைத்துள்ள அவர் மதுரை மற்றும் கோவையிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை நிறைவேற்றுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். தமிழகத்தில் 2 ஜவுளி பூங்காக்களை அமைக்குமாறு கோரியுள்ள முதலமைச்சர் தமிழகத்திலும் சர்வதேச நிதி நிறுவனத்தை ஏற்படுத்தும் திட்டத்தை அறிவிக்குமாறும் கேட்டுள்ளார். பெட்ரோல் டீசலுக்கான மத்திய கலால் வரி குறைக்கப்பட்டு மேல் வரி உயர்த்தப்பட்டிருப்பது மாநிலங்களின் நிதிநிலையை பாதிக்கும் என்று கூறியவர் முந்தைய நிலையை தொடர நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். பொதுமக்களின் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஏமாற்றி வருவதாக பாஜக தமிழக துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார். கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுகவின் அஸ்திவாரம் ஆட்டம் கண்டிருப்பதையே அக்கட்சியின் நடவடிக்கைகள் காட்டுவதாக கூறியுள்ளார். என்னை பொறுத்தவரை திமுக என்கின்ற கட்சி அதனுடைய அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மொத்தமா ஐபேக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறத நான் பார்க்கிறேன். அவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சுக்கள், வாரத்துக்கு ஒரு முறை அவங்க சேஞ்ச் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜி, மக்களை குழப்புவதற்கான முயற்சி, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கட்சி அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்ல ஜெயிக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இல்லை. ஏன்னா வேலை தொடமாட்டேன் என்று சொன்ன மு.க. ஸ்டாலின் 8 kg வேலை தூக்குறாரு. தொடர்ந்து நம்மூர்களில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை சுருக்கமாக பார்க்கலாம். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் குடுமியான் மலையில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற சிகாரீஸ்வரர் கோவிலில் 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேர் வெள்ளோட்டம் நடைபெற்றது. கோவிலில் பழைய தேர் பழுதடைந்ததால் 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய தேர் உருவாக்கப்பட்டது. பணிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்ததால் இன்று தேர் வெள்ளோட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் 2000க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். அப்போது பக்தர்கள் அரோகரா அரோகரா என விண்ணதிர பக்தி முழக்கம் எழுப்பினர். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியாரின் 127வது பிறந்த நாளையொட்டி விழுப்புரம் மாவட்டம் ஓமந்தூர் கிராமத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இதேபோன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை, காவல் கண்காணிப்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் பொதுமக்கள் ஏராளமானோரும் மரியாதை செலுத்தினர். குழந்தை திருமணங்களை தடுப்பது குறித்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. ஏரி சாலை முதல் பிரைன் பூங்கா வரை நடைபெற்ற பேரணியை கொடைக்கானல் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் தொடங்கி வைத்தார். பேரணியின் இறுதியில் சிலம்பம், தீப்பந்தம், வாழ்வீச்சு, சுருள் கத்தி போன்ற கலைகளை பெண் குழந்தைகள் செய்து காட்டினர். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இளைஞர் அடித்துக் கொல்லப்பட்டார். ஆத்துவாம்பாடி தங்கராஜுக்கும் மற்றொரு தரப்புக்கும் முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது. இந்நிலையில் ஆத்துவாம்பாடி விஏஓ அலுவலகம் முன்பிருந்த தங்கராஜையும் அவரது பெற்றோரையும் பீர் பாட்டில், இரும்பு ராடு கொண்டு எதிர்த்தரப்பு தாக்கியுள்ளது. இதில் பெற்றோர் காயமடைய தங்கராஜ் உயிரிழந்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த தங்கராஜின் உறவினர்கள் சந்தவாசல் காவல் நிலையம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மத்திய பட்ஜெட்டில் புதிதாக வேளாண் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்காக செஸ் வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் பெட்ரோல் டீசல் விலை நள்ளிரவு முதல் உயர்கிறது. உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக வாகன உதிரி பாகங்கள் உள்ளிட்டவை மீதான சுங்க வரியும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், வேளாண் துறையை மேம்படுத்துவதற்காக வேளாண் உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்கான செஸ் வரி அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாகவும் பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல் இந்த வரி நடைமுறை அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவித்தார். இதன் மூலம் பெட்ரோலுக்கு லிட்டருக்கு 2 ரூபாயும் டீசலுக்கு லிட்டருக்கு 4 ரூபாயும் வேளாண் செஸ் வரி விதிக்கப்பட உள்ளது. தங்கம், வெள்ளி மற்றும் தங்க கட்டிகள் மீது 2.5 விழுக்காடு வேளாண் செஸ் வரி விதிக்கப்படுகிறது. மதுபானங்கள் மீது 100 விழுக்காடும், கச்சா பாமாயில் மீது 17.5 விழுக்காடும் கூடுதல் வரி விதிக்கப்படுகிறது. சோயாபீன், சன்ஃபிளவர் ஆயில் மீது 20 விழுக்காடு, ஆப்பிளுக்கு 35 விழுக்காடு, யூரியா உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட உரங்களுக்கு 5 விழுக்காடு, பட்டாணிக்கு 40 விழுக்காடு வேளாண் செஸ் வரி விதிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பெட்ரோல், டீசல் மீதான கூடுதல் வரி நள்ளிரவு முதல் அமலாகிறது. உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் விதமாக இறக்குமதி பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆட்டோமொபைல் துறையில் சில உதிரி பாகங்கள் மீதான சுங்க வரி 15% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பருத்தி ஆடைகள் மீது 10%, பட்டு ஆடைகள் மீது 15% சுங்க வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இறக்குமதி செய்யப்படும் சோலார் இன்வெர்டர்களுக்கு 5 - 20 விழுக்காடும், சோலார் விளக்குகளுக்கு 5 - 15 விழுக்காடு வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட செல்போன் உதிரி பாகங்கள், பவர் பேங்குகளுக்கு கூடுதலாக 2.5 விழுக்காடு சுங்கவரி விதிக்கப்படுகிறது. ஏசி, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்களுக்கான கம்ப்ரஸர்களுக்கு சுங்கவரி 12.5 விழுக்காட்டில் இருந்து 15 விழுக்காடாக உயர்கிறது. அனைத்து வித நைலான் பொருட்களுக்கு 5 விழுக்காடு வரி விதிக்கப்படும். சுரங்கம் துளையிடும் கருவிகளுக்கு 7 விழுக்காடு சுங்கவரி விதிக்கப்படும். உள்நாட்டில் சிறு குறு நிறுவனங்களை மேம்படுத்தும் விதமாக தோல் பொருட்கள், வடிவமைக்கப்பட்ட நவரத்தின கற்கள் மீதான இறக்குமதி வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நாப்தா மற்றும் காப்பர் துகள் மீதான வரி 2.5 விழுக்காடாக குறைகிறது. நகை உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கையை ஏற்று தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி 12.5 விழுக்காட்டில் இருந்து 7.5% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டு மார்ச் வரை ஸ்டீல்ஸ் இறக்குமதிக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய வரி விதிப்பு நடைமுறைகள் வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது.